إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار ومع الواس وذاتي وأوصافي وحالاتي ومن أدارة الأدوار واجعلنا من الأخيار. من الأخيار دواعي الحق تدعونا وحادي القرب يحدونا ويدعدنا حدينا واجعلنا من الأخيار. الله الله على الآثار قد سرنا وما داروا به درنا ومن قطب الملل عطاس أبي بكر أخذت القاس. ومن قطب الملل عطاس أبي بكر أخا
وجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لازموا يا إخوان نوّروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. نوّروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ويا ليالي الرضا إلينا عودي
وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآله الغر بعد بدر وأصحابه الأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطول غرته فليفعل إلى آخر قول رسول الله أو كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين ما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberi kesempatan pula kepada kita, yakni Allah memberikan umur kita panjang dan kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada saat ini kita masih berada di suatu tempat yang disebutkan oleh Rasulullah Rawdatun min Riyadil Jannah. Suatu tempat yang disebut oleh Rasulullah adalah kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia. Lebih dari itu pula pada saat hari ini adalah hari Jumat, hari penghulu dari segala hari. Hari Jumat merupakan penghulu dari segala hari dan hari rayanya orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin. Jadi suatu amal dan ibadah pada saat hari yang mulia ini digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal dan ibadah seseorang hamba. Maka oleh itulah apalagi saat ini kita berada di suatu majlis yang disebutkan oleh Rasulullah tadi adalah kebun dari kebun-kebunan surga. Pada saat kita di dunia yang sering kita berada di majlis ilmu, nantinya Allah akan menyiapkan suatu kebun dari kebun-kebunan surga. Nantinya kita akan nikmati dan kita akan rasai pada saat kita berada di dalam surga. Surga itu sudah luar biasa bahasa kitanya nikmatnya, apalagi yang diciptakan oleh Allah suatu kebun dari kebun-kebunan surga, berarti lebih baik lagi daripada surganya. Nah, maka oleh itulah suatu syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberi petunjuk lawan kita. Berapa banyak dari kula-kula kita, jiran tetangga kita pada kesempatan baginya menyempatkan waktu untuk ke majelis ilmu. Ini menjadikan sesuatu adalah kita doakan mudah-mudahan mereka itu juga dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Terutama kita mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuknya kepada kita, dan semoga kita mendapat keberuntungan hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita sambung daripada pembacaan kita pada minggu-minggu yang telah lewat. Ini masih kita membicarakan tentang adalah kita ba'uduk. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu, faman istata'u minkum ayyatula ghurratahu falyaf'al." Bahwasanya nanti di kalangan umatku pada saat hari kiamat itu nantinya dipanggil, diseru mereka itu pada hari kiamat. Maka padahal keadaannya mereka itu bercahaya-cahaya. Yang dipanggil oleh Allah Ta'ala mukanya bagaikan adalah bulan purnama ketika timbul 14 tarang, dan kita mukanya itu dipanggil oleh Allah Ta'ala pada bekas air sembahyang, yakni yang menjadikan tarang mukanya itu dengan sebab ya bau itu, bakas-bakas kita bau itu. Maka barang siapa kuasa daripada kamu bahwa melanjutkan adalah basuhannya, maka hendaklah engkau perbuat akan dia. Jadi basuhan daripada air wudhu itu kan kita batas siku. Nah kita labihi, amun kawajar Nabi labihi basuhan itu sampai ke atas, batis tikas buku lali sampai akan ke atas. Karena apa? Karena basuhan dari air wudhu itu nantinya pada hari kiamat tarang yang kita bagaikan adalah bulan purnama timbul ketika 14 itu. Artinya tarang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu kemuliaan dan keistimewaan lawan seseorang pada saat hari kiamat itu Allah yang memanggil. Berarti orang itu dimuliakan oleh Allah. Mukanya pun bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Pada masa saat dia di dalam dunia, pada masa saat dia hidup, dia berwudu itu selalu ia lapihi daripada bekas-bekas wudu itu. Ya kita liwatakan ke atas. Kan membasuh tangan itu tikas buku lali. Nah kita kada tahu batas mana, kada ada berciri. Nah kita lapihi itu sunnah. Nah kelebihan itu karena bercahaya pada hari kiamat. Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dalam keadaan kesengsaraan, kesakitan, dalam keadaan azab, kita bersenang-senang dipanggil lagi oleh Allah yang maha mulia. Allah yang maha bijaksana memanggil kita, mengiau kita. Kan mulia benar. Ibarat kita di dunia nih, di dalam suatu perkumpulan, kalau presiden mengiau kita, wah itu mulia benar. Kalau di dalam satu kelompok nih, ya kita berada di satu kelompok atau di satu jamaah, presiden datang, presiden memanggil kita, kan mulia, itu bahasa kitanya. Ketimbangan daripada yang apalagi di hari kiamat itu seluruh manusia di zaman Nabi Adam sampai kena hari kiamat berkumpul di yaumil mahsyar, tak kumpul sebadataan, bertamu kita di situ, melihat, memandang bermacam-macam siksa dan azab sesuai dengan apa yang ia perbuat masa hidup dalam dunia. Ia memperbuat suatu barang yang dosa, kada sempat meminta ampun, mereka dapat siksa dan azab. Orang yang berbuat maksiat pada masa hidupnya, tapi ia sadar lalu ia bertobat, maka tobat diterima oleh Allah, maka lapang dan gembiralah pada saat itu orang yang bertobat masa hidupnya dari suatu kesalahannya. Jadi menyesal di dunia, lapang nantinya di akhirat. Orang yang tenang di dunia akan sengsara di akhirat. Kenapa dia sengsara? Penyesalan yang kada ada suatu artinya nanti. Pada saat itulah manusia yang menyesalnya tenang luar biasa. Kenapa? Menurut riwayat itu kan matahari itu sejangkal aja pada bumbunan. Matahari ini sejangkal pada bumbunan. Kita di dunia ini berapa mil ke atas sana, paknang cerah waktu tengah hari itu kada sanggup kita berjemur. Nah kada sang. Amun di akhirat karena di yaumil mahsyar karena azab yang bersangatan, matahari itu sejangkalnya pada bumbunan.
dikira tuh kada karing lagi bangunan tuh. Hangit kalau kira-kira. Nah, panasnya itu luar biasa. Di dunia ini aja kita kada sanggup. Amun kada apa belindong. Pada saat nantinya pada hari kiamat itu banyak orang-orang yang mereka itu penyesalan. Menyesal yang tiada satu artinya adalah penyesalan itu. Yang berarti penyesalan itu masa hidup dalam dunia. Kita masing-masing meratapi diri kita. Mendengar, melihati, merasakan diri kita. Kan yang tahu bujur itu diri kita. Nang kita berbuat banyak bisa menyabeti orang, menyangka kejahatan orang, menyimpan ampun orang, mencuntan dia kita. Nah, nang kita kada ingat lawan Allah. Nah kita nang tahu, orang mana tahu kada tahu. Jadi kita merasakan, merenungi, maka tafakur itu kan at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sana. Tafakur satu saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. No, kenapa sebab hal yang demikian? Karena tafakur itu kan merasakan diri kita nih, memikirkan diri kita nih, ya aku dijadikan oleh Allah nih sebagai manusia yang diciptakan Allah. Manusia ini kan sebaik-baik kejadian ketimbangan binatang. Alhamdulillah. Nah, meratapi diri kita nih, aku dijadikan Allah sebagai manusia, dijadikan, dihidupkan, diberi rezeki pulang. Alhamdulillah. Nah, itu meratapi diri. Lalu kita pulang, aku ini berbuat nakada baik. Allah memerintahkan supaya aku berbuat baik. Berarti aku didurhaka lawan Allah. Nah, meratapi diri nih. Jika seandainya aku ini dijadikan Allah Ta'ala sapi 4 tahun, 2 tahun kan sembeli orang dah. Nah, ini alhamdulillah Allah menjadikan aku berumur dah aku 40 tahun karena namanya belik lagi. Sampai begini karena namanya belik lagi. Sembelih juga akan. Nah, dihukum orang. Nah, ini keistimewaan Allah menciptakan seorang manusia, baik nisbah kejadiannya, nisbah akal pikirannya. Kan itu suatu kemuliaan dan apa kehebatan bisa kita diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang perlu kita show. Apalagi masa hidup kita bisa untuk menuntut ilmu. Lalu kita ke majelis. Nang kita berhimat nih, berusaha kada tahu kisah. Malam kada tahu kisah. Siang kada tahu cerita-nya. Jakanya kau ditungkat, matahari itu ditungkat saja. Berusaha nih. Pak kita kuliah. Amas banyak. Perak batuyok, duit bapate, baju belamari. Sekalinya kok jangan meninggal. Siapa nanya amannya kira-kira tuh? Nih, abahnya tertinggal, ada sing anakan nah dari abahnya. Mbah tak orang bakubur, esok hari berdatang pula. Nah, apa? Melihat amas banyak, perak batuyok lah. Duit bapati, nah siapa nak ada hendak tukang belan ulah. Nah, kayak tetelah ini mata dunia. Mata dunia ini bahasa kitanya adalah bagaikan orang yang paling buruan. Pastor, orang paling buruan ini kumbang ini temburu-akan. Lah orang paling buruan lah. Ada kisah bahari, ada kisah guru juga. Nah kisahnya antara dua, ada bujur, tahu salah, harus cuma ada mengandung arti kayak itu tenah. Orang tuh kan paling buruan. Lalu apa? Bugi mengantuk di apa? Di lawang. Jadi ujar nang bini sampai dia mengantuk di lawang ya. Bukai situ jangan ngerti. Nang bini malah ke lawang. Bukai, kan ada orangnya. Jadi sekalinya apa? Kumbang sekalinya. Bunyi dia dikira mengatok sampai kalau orang laki cak balik luar tadi jan hujan nang bini kumbang tuh mulai bebutuh hujan kumbang aja telah ditimburuakan saking alihnya orang paling buruan kalau coba telah apalagi sapi so begini kumbang halus saya ditimburuakan kayak itu telah. Kenapa sebabnya yuk? Nah ini kurang dia kita isi hati. Lawan apa kurang isi hati? Lawan ingat lawan Tuhan, lawan Allah.
Amun orang tuh rajin maisi hati kita dengan asma min asmaillah, asma arti nama dari nama Allah, seringnya mengucap ya terutama dulu zikir ya kita. Amun kita hafal kan baca karena asmaul husna tuh. Ada kalau orang berjual murah 5.000 sebuting. Nah baca asmaul husna tuh. Kita renungi sambil berdoa. Maka bila kita berdoa dengan asmaul husna itu akan kabul doa kita. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita datang malam kita anak guringan teh, nang lain guringan. Senyap senyum jurang pada saat malam itu kita mengangkat kedua tangan berdoa mohon kepada Allah keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan hidup dunia dan akhirat, apalagi sampai dititisi air mata. Kan banyak orang kadang-kadang kan ada suatu masalah berdoa sampai beberapa yang jurang banyu mata. Nah karena apa, meresapi dalam suatu perkara yang ada lawan dirinya. Isuk ngapa nih aku nang duit dan nukar beres, nukar iwak, nukar sayur. Nah lalu apa, pada saat limbah asar berdoa beberapaian baju mata anak menyakiti laki-laki tapi laki stroke. Nah kayak itu nah, atau laki garing ada usaha, mbak angkat kedua belah tangan ada aja bisi Tuhan angkat. Nah berdoa mohon dengan Allah, baca apa asmaul husna itu baca Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bariqul Musliul Ghafarul Qahhar wa Abrazaqul Fatahul Alim. Sampai sabur pokoknya kayak itulah. Nah doa tadi. Nah ya Allah ya Tuhanku, aku meminta dengan Engkau ya Allah, dengan kemuliaan dan kebesaran asmamu ya Allah. Yusuf kayak apa aku makan beres nih. Ada duit ya Allah, nah berikan aku kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, rezeki nang kada di kira-kira malayah tasib, nang rezeki nang kada di kira-kira ajar kita. Itu Allah Subhanahu wa taala ajar kada melihatakan bahasa kita. Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Apakah orang karena ada bersenang hati memberi kita beres, atau ada karena orang tak buka hatinya memberi duit. Paling gak ada dulu orang mau tangi aku rajin tak keliling nih halalak ngebutang itu mau tangi ini limbah berdoa tuh orang yang datang apa itu makan duit kah hujan. Nah kan ada jalan keluarnya itu. Allah memberikan jalan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad ikam kada kau berikan petunjuk Muhammad tai. Ini kitab lawan Nabi, padahal Nabi itu kau berikan petunjuk. Nabi itu kawak berikan petunjuk. Kenapa? Artinya kita tuh jangan sampai Nabi aja kayak itu bahasa kitanya, apalagi kita artinya jangan sombong. Nah padahal Nabi itu kawak berikan syafaat, jangan sombong. Maka banyaklah manusia itu bila sudah mendapat dirinya itu kemuliaan, jadi kita melebihi daripada orang. Ini hati-hati benar ya, kita kadang sombong. Besi baju dua oma berjalan behinggang di rabit pulang ke tiang aja behinggang gantangan pinggangnya cawatnya rabit juga. Nah aja bagak tadi. Nah kan ada kalau baju ini berapa harganya 250 juta harganya. Oh baju nang kayak itu jar baju kesehatan. Sidin itu apa ujar dokter piane jantung, ada hati juga pembangkakan, ada batu ginjal pulang. Wah amun pian nukar ini jar insya Allah nih hukum terapi, jar terapi itulah terapi seluruh badan. No kayak itu bahasa nukar nya berduit. Namanya nukar kalau nah merasuk ini tetap ini anak hidup orang anak hidup ya kayak itu. Nah kayak itu kalau telah lalu jaba agak. Nah itu kan kadang menjadikan suatu manfaat atau kadang menjadikan suatu adalah keberuntungan kita, malah menjadikan kerugian kita. Mana sudah sakit, mana menukar larang, pulang sombong mah pulang. Bah kebanyakan ini orang yang bahasa kitanya selalu mengangkat dirinya, ya kita tuh apa
baagak lah bahasa kampung aja kita baagak. Nah, nang diagakakan tuh apa? Padahal kan sekada apa? Sesuai bahasa kitanya. Coba telah kita maagakakan rupa bunga supamanya nih. Nah kayak binatang film. Bunga suana rupa nih. Kita agakakan kita merasa bunga padahal ada lah bunga pada kita. Hah? Ada bunga pada kita. Kita maagakakan harta. Wah sekian ini. Wah ada lagi nang sugih pada kita. Ada orang besi jar kasugiannya berapa? 350 triliun besi duit nih. Orang ada lagi nang maha kaya daripada itu. Nah pun dunia itu maha kaya ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah pun Allah nak menjadikan fakir mereka itu mudah. Ujar firman Allah, keluar jangan masuk lagi hina hikam. Masuk jangan keluar lagi insya Allah kuning taringnya. Nah mati tuh. Nah jadi artinya tuh sebagai catatan aja bahasa kitanya. Makanya amun Allah memberikan kaluasan rezeki lawan kita, nah kita syukuri. Orang syukur lawan suatu rezeki dibagi-bagi sebahagiannya. Paling kada dulu zakatnya, paling kada tuh. Amun tidak apa sedekah sunnahnya. Apa sedekah sunnah? Apalagi hari Jumat. Hari Jumat ini kalau kita bersedekah berlipat ganda Allah memberikan suatu apa? Pahalanya. Karena dimaksudkan bahwa hari Jumatnya adalah hari raya orang-orang mukmin. Nah, kita bersedekah pada saat ini itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berlipat ganda. Nah, keuntungan bagi kita pada suatu saat Allah memberikan kaluasan rezeki. Ya kada banyak kita sedikit. Ada juga basicnya keluar daripada banyak besar itu cuma disimpan. Itu sama kita yang menyimpan berhala. Bajunya sudah banyak, ngitungin kada kepakaian paling banyak kita pakai baju 3 lembar. 3 lembar, 3 gunting lah. Yo pertama dulu pihak bibian deh. Nah kedua pulang baju biasa. Nah ya kalau ketiga jaket. Amun di jaket juga. Nah, itu jangan dipakai kan ada baju 10, rasuk ke 10-nya. Nah, ada. Nah, mun seandainya juga kayak itu orang tuh kada waras. Kada waras tuh orang tuh. Nah, maka apanya aja tuh kan kita ada batas. Bapakaian ada batas. Berhias ada batas. Makanya jangan sampai kita melewati batas. Contoh, kita nih kawan ukar galang nih. Kawan nukar ke kalung, ma apa 5 tantang kang kalung kada mau lagi. Galang sampai kita kasih kok ngalih bergerak. Beres. Nah, padahal kita bibinian tuh kalau nang disunahkan tuh 150 gram. Itu aja. Coba kita bagi lah. Nah, 150 gram ini kita bagi. Bunil umpamanya kan 3 gram cukup aja bersebelahan deh. Amun 5 gram atau 10 gram jadi dayak. Ada ulun tanglingnya yang panjang nih. Nah, jadi kan dibagi-bagi banyak galang, banyak berapa, kang kalung berapa. Nah, maka itu kan cincin berapa. Nah, kayak itu bagus pandangannya daripada kita kita dahulu tahun berapa kada ingat tahunnya lah. Dahulu pernah kita bukan mendengar lagi, melihat orang membawa aja lagi. Waktu itu kan waktu di pasar 5 bahari. Tuh orang Madura sidin itu pakaian sidin luar biasa. Sintu agen daging. Nah, mereka bersebelahan galang. Banyak di galang kalung beberapa tantang. Ya kita melihat orang tuh kan lewat kita. Kan di sana banyak di sana angkat lah. Duduk kayak di warung di sana angkat tumbur orang di muka. Tumbur. Anu jar cupit jam natak tangan orang. Ija kada komiru itu tataknya tangannya, tariknya. Nah, jadi hati-hati kita tuh. Untung ada bulu di tataknya, di tangan aja. Nah, bulu ini kan kita tantang apa? Kalung nih. Misalnya, guru aja ya nang liwat nang sini tadi. Tuh, itu guru yang ditataknya tangan. Jadilah mau undang suatu kejahatan ngarannya nang kayak itu. Nah, dan lagi kan dipandang tuh kada baik juga.
sampai nang itu pakaian nih lah kan kadang mah tuh liwat ngarannya sama dia orang bahias nih nukar nih apa hiasan apa kayak gincu ukur tulis kaning nih lah kaliwatan kan bagus dua pipi mata-matang dihabangi oma setengah apa kelihatan habangnya nah ada orang kan bilang habang-habang jambu aja kalau nah tiba orang maiti 2 kali maiti sekali maiti pulang nah ini anak mahabangi pipi gitu deh kesayangan ke pipi ini lain kalau itu kaliwatan ngarannya lain tempatnya nah wat osai bigari mahallihi bahwa ma'andak sesuatu nang ada tempatnya tunggunya Nabi kehancurannya pantajiri sah tunggu kehancurannya bujur itu tuh lah kita perhiasan nggak apa makanya kan baju itu jangan dianak di bahu kan dilarang itu bahasa kitanya menurut apa ulama-ulama kita kan karena kebiasaan orang tahu orang berpengalaman baju nih sampai kita berdikit tuh kalau dikit tuh kan baju juga ngarannya apalagi baju kita yang biasa dia anak di bahu orang tuh pengalumpanan ke bahasa kitanya ada peringatan nah coba aja nah sama si Laur tuh angkat banyak sepatu dikatakan angkat dulu nah itu tuh itu juga tuh ada kawan itu pasti pengelumpanan orang tuh apalagi ya bisa apa amun orang tuh guring sesudah asar apalagi dia ma'andak tangannya ke atas dahinya nah itu disebut pikir kena penyakit gila limbah asar ke guring kalau ini tangan di anak ke dahi nah ada kalau orang guring itu lambat tahun itu karena penyakit gila orang mantuk nah jadi kita melihat kayak itulah di apa Sumbang Lihum di Sumbang Lihum tuh kita bisa ngacak dulu kasih tuh orang pembacaan do Islami Maulid lo kan diundang dulu kasih tuh nah melihat kayak itu jadi aku tuh bicara berjalan kasih tuh kan benar Bapak aja hati-hati aja kalau penandang setengah waras aja ini ada setengah waras bisa menampar jadi tapi benar di simpan dulu mulai jadi kunci itu karena Bapak aja kita lihat dia ada anak guring nah jaganya ini anak apa kadang pada ini nah kayak itu ke guring dijadikan coklat bahwa sebagian ada hadis Nabi itu janganlah engkau guring atau tidur sesudah asar meletakkan tangannya ke atas dahinya niscaya aja orang tak akan mewarisi junun itu gila aja kita gila aja kita kesiannya tuh nah kayak itu aja kuning udah kita cukup kayak orang ini apa ada ingatnya kita gila sama dua aja tapi janganlah engkau memakai pakaian yang terbalik bisa ditanya pakaian tuh kita pakai terbalik niscaya orang itu jangan Nabi selalu berbuat salah kita nih ada perlu aja biar juga kita balik ke depan baju aja tuh jangan nah bukan sengaja itu karena dari sengaja punya kalau tahu aja aja lagi jangan kesengaja biar jangan ada baju aja nah itu harusnya sengaja nah kalau sengaja itu kan kada tahu ada melihat dikira ya enak tuh ada bapak ini orang tahunya sudah berada balik kelihatan dia di berapa baju aja nah itu tuh itu kan namanya apa yuk adab lah adab itu ngarannya makanya kalau kita menyimpan duit nih lah di bawah lilipatan apa lilipatan itu silawar baik ada harta ada tilawas itu duit habis habis makanya dia jangan disimpan di dalam lilipatan dan lilipatan itu kan bekas kita pakai kalau nah itu jangan apalagi duit itu lipat-lipat ya jangan ya kalau kan udah jadi nah makanya coba juga kita anak bisa hilang tuh amun kada hilang timbul ayolah pernah kutukar dia maka duitku sa ini nah itu apa jurang hilang anunya tuh nah tuahnya itu hilang duit itu kalau bisa diapain disayangi jadi pangku diharum-harumi kalau perlu tuh
cium duit itu disayangi bahasa kitanya. Karena apa? Karena dia duit itu adalah seseorang nang mulia. Ujar orang bahari itu raja dunia ialah duit. Mun orang banyak duit insya Allah nyaman. Apa jangan itu nang alih benar tuh nang susah bantu kada duit. Nah ini alih kada duit nih kepala sakit talinga kada mendangan. Itu orang kada duit itu kan cuman orang berduit bah pandangannya ini jauh di pandangannya gitu jauh tuh nah melihatnya panjang kilometer di antennya itu banyak kuat. Nah itu tuh. Nah makanya nang kita apabila dapat sesuatu kita bersyukur itu maka ditambah oleh Allah. Nah kenapa sebabnya? Karena banyak dari kalangan manusia itu apabila ditimpa akan sesuatu barang yang nyaman nikmatnya kada tahu-tahu. Apabila ditimpa akan suatu barang yang kada nyaman naon hatinya umanya kalau kasar. Wa idza masahul baru kana manu'a wa idza masya'u syarru kana jazu'a. Yang Al-Qur'an dah. Manusia itu bila timba akan suatu nang nikmat lautinya umanya kita tahu. Kalau bang tak tahu ada. Nah, apabila ditimbakan lawan manusia itu suatu barang yang kada nyaman hatinya banyak kalau kasar bagaikan adalah cacing kepanasan. Nah, kayak itu tuh. Jadi apabila dapat suatu nikmat kita bersyukur. Bila dapat suatu musibah kita bersabar. Itulah lawanannya. Bila sabar sambil kita berdoa, jangan sabar kada berdoa rugi kita dapat musibah nih. Lalu kita apa? Sabar dan kita berdoa. Kita banyak dapat musibah nyumpah kita nih. Siapa yang disumpahi? Ada jual waras. Nasib hujan. Serbungolnya diri kuningnya. Nah, menyumpahi diri surang. Padahal apa? Nangaran sudah kejadian itu terjadi. Itu namanya qadar. Nang belum terjadi itu namanya qada. Sebelum terjadi ya kita waspada. Terus kitanya Bapak ya kita minta tulak bala, minta jauhkan daripada sesuatu barang nang kada manyamani lawan adalah hati kita. Allahumma dafa'anna minal bala wal waba wal wala wal fasha wal munkar wa syada'idal muqtibat wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina aja khasah wa min buldanil muslimina ammah. Nah, ada kan doa orang kayak itu kan minta jauhkan daripada bala. Bala itu kan kita kada tahu saat mana ia turun, kada tahu kita. Nikmat pun kita kada tahu juga. Allah saat beri nikmat sampai mana? Sampai apabila kada tahu batasnya. Nah, tampulu Allah memberikan nikmat kesehatan, umur, disinilah kita kesempatan. Kita sampatakan sesuatu umur yang diberi oleh Allah. Pertama umur, yang kedua kesehatan, yang ketiga akal. Kalau masih Allah memberi kita umur, memberi kita kesehatan, memberikan kita akal masih sempurna, nah rugi kita kalau kada dibawa untuk dalam ibadah. Itu kesempatan kita ngarannya. Amun Allah memberikan kita umur, memberikan kesehatan, tapi gila, nah ngalih juga. Ada hawa juga dengarannya. Nah, maka oleh itulah iblis laknatullah alaihi itu inya minta tungguakan. Apabila ila yaumil ma'ad sampai hari kiamat kena bapegan dia Tuhan minta tunggu apa? Minta tungguakan. Ulun hendak mencari kawan di dalam neraka, ulun indah surangan. Jadi ulun mencari, nah, jadi iblis itu mencari kawannya. Ada hakunnya surangan dalam neraka. Iblis ini kurang ajar juga. Nah mencari kawan ini muntazirun sesungguhnya ikan firman Allah aku tungguakan ila yaumil ma'ad sampai hari kiamat kenaan. Jadi iblis itu udah matinya. Iblis itu bagaikan kita membakar lilin. Nah kalau lampu lilin itu kan habis lilinnya kuburan ke bawah ke aras pulangnya. Artinya jadi pulang, nah hidup pulangnya. Kita bacakan a'udzubillah. Nah mati itu iblis itu nya kada buka, kada lari, hancur inya. Kita baca akan doa tuh hancur, kita bacakan zikir tasbih selawat tuh hancur, tapi nya kana bata kita ranai, kita kada ingat, nah hidup pulangnya. Iblis tuh kayak itu sampai kena hari kiamat. Anak-anaknya ini yang banyak. Nah,
menurut riwayat dari hadis Nabi itu, apabila jar berdusta seseorang manusia itu, maka jar anaknya itu asara 100. Anak iblis itu 100. Udah ada orang berdusta nih di pasar tuh berapa puluh orang berdusta kaliakan gitu, berapa anaknya itu. Nah itu menggoda merayu kita, makanya akhir zaman ini kan banyak menggoda. Nah sehingga manusia kita dengar di daerah televisi itulah ada yang membunuh anak sampai 4, 6. Anak surang dibunuh, kayak berarti mereka itu apa, dirasuk dan disuruh oleh iblis laknatullah alaihi itu. Amun mereka itu sadar kada mungkin adanya yang kayak itu. Nah maka oleh itulah kita tuh banyak-banyak bahasa kitanya meminta lawan Allah itu suatu perlindungan. Makanya kan kita kalau masuk malam itu awal malam namanya, masuk siang itu awal siang, masuk malam sesudah asar, awal siang sesudah subuh. Tuh awal siang tuh. Nah belajar, anak belajar banyak membaca ta'awudhu tuh ada surah An-Nas ya. Jadi a'udzubillah dan baca surah An-Nas. Mudah-mudahan dengan membaca itu dihindarkan Allah daripada malapetaka, bala bencana. Nah ini kan kita melihat di TV kasihannya kayak di Jawa Barat tuh, di Jawa Tengah larut motor. Nang di lain ada di Jawa apa? Itu kan di Jawa Jawa Timur kan itu kan kekeringan. Nah aneh kalau aneh melihat kayak itu. Nah itu artinya Allah Subhanahu wa taala menguji lawan orang-orang yang beriman. Dan Allah taala menyiksa lawan orang-orang yang berdosa. Dan Allah mengazab lawan orang yang kada beriman, yakni orang kafir. Orang kafir itu diazab oleh Allah. Nang orang-orang tuh beriman tapi berdosa inya, nah itu disiksa bahasa kitanya. Untung mereka itu sadar. Nang lebih dahsyat lagi mana dapat musibah ada sadar pulang. Na'udzubillah ini. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala bencana. Nah baik pun masyarakat kita, negara kita ataupun ahli keluarga kita. Selalu kita banyak berdoa. Iya, kita banyak mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Makanya kita wirid itu ada kalau wirid limbah sholat, limbah sembahyang. Karena doa yang dikabulkan Allah sebahagiannya adalah ketika kita sesudah sholat. Siapa sembahyang 2 rakaat kata Nabi kita, limbah itu ya berdoa, niscaya Allah kada melihatkan bahasa kitanya. Allah mengabulkan segala doanya. Ya nak kayak orang sembahyang hajat kalau telah. Nah sembahyang 2 rakaat itu sunnah aja. Nah lain nang wajib. Allah akan mengabulkan dia doanya. Apalagi kita memang istilah inilah bahasa kita sembahyang hajat kan ada istilah kita rajin, anak tolak haji, anak umroh rajin. Bisa juga kita anak kepergian kemana, lalu kita sholat hajat, minta lan Tuhan, sholat kita 2 rakaat. Biasanya sesudah sholat 2 rakaat itu kita membaca yasin rajin, baca sholawat, lalu berdoa. Maka doa maka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh itulah kita sebagai orang yang beriman jangan kita lalai, jangan kita lambat bahasa kitanya untuk memohon kepada Allah, karena nang maha bijaksana, nang maha kuasa, nang maha bisa menghilangkan daripada kesengsaraan hidup hanya Allah. Itu kan keyakinan dan keimanan kita. Nang maha kuasa itu hanya Allah. Jadi kita memohon kepada Allah. Apalagi saat-saat akhir zaman ini. Kita ini kan akhir zaman sudah. Jaka ibarat orang tua bahari, jaka ibarat orang makan tuh sudah siap, sudah hadap menyuap aja lagi. Kenapa sebabnya? Karena tanda-tanda hari kiamat itu kan banyak terjadi sudah. Kenapa ya tanda hari kiamat? Ijatuladul ammatu rabbataha itu sebagiannya.
Apabila melahirkan anak lawan kawitan, itu tanda hari kiamat. Bisalah anak melahirkan kawitan, tua kawitan kan tua anak. Artinya apa? Artinya itu orang tuh durhaka, banyak lawan kawitan. Nah, banyak durhaka lawan kawitan. Kaina ajar Nabi, tandanya hari kiamat, orang tua menjadi kakanakan, kakanakan menjadi orang tua. Apa itu? Nah, ada kan sudah kita bisa terjadi apa yo? Ceramah cilik ya. Nah, saya kalau ceramah nang kakanakan tuh mama deh orang tua. Baju itu paling ngeranya kalau ini tuh. Nah, iya tuh nila sampai disampaikan rancak pelopangnya ada di dalam kitab itu. Janganlah ikan yang membuat asal daripada ahli kamu. Asal apa aja kita sekalian ya kayak tadi kita balikan. Kita ini baulun bapian lawan cucu. Tuha cucu, tuha surang kan. Nah, ada kerajian. Pian nak kemana cu? Ya, jurang. Nah, ya toh. Nah, itu sebujurnya mudah kita ucap maka dahsyatnya itu luar biasa. Itu terbaling dia nak, ya nangnya nakal tuh wani lawan kita itu hainya. Nah, jangan kayak itu bahasa kitanya itu di dalam kitab ada itu. Itu tuh kan ada tuh sebagian tanda hari kiamat juga itu. Kemudian ya tanda hari kiamat lalakian anak bibinan jadi lalakian. Nah, ada kalau baikkan nisbah pakaian ataupun nisbah memang dasar bujur ada kalau semalam kalau tuh lakian jadi bibinian meninggal pun sudah nah sampai operasi alat vital itu operasi jadi akan bibinian. Nah ayo artinya ada seorang lakian jadi bibi ada juga bibinian jadi lakian tarung oleh dulunya. Ada alih itu nggak kayak itu tuh. Jadi lelaki ya. Sudah kalau itu ada sudah lawan kita nih. Itu sudah. Kemudian harum-haruman dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, kayak ini coba ciumlah. Minyak harum tuh. Padang kita menggusuk tuh ya. Patah busuk, bau berjalan hilang baunya. Padahal orang berminyak harum pun ini kan. Kan masalah larangan itu. Bisa mana kedakwa dicabut besi kitanya. Nah kemudian kasih sayangan dicabut juga. Itu tanda-tandanya. Nyatanya apa? Bah sampai orang membunuh anak, membunuh kawitan itu kan kasih sayang dicabut itu. Dia hanya kasih sayangnya, akhirnya apa? Membunuh anaknya. Nah itu kan dicabut artinya ada banyak peluda itu. Itu ciri-ciri di hari kiamat. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Apabila sudah gunung itu meletus, nah gunung Gelunggung meletus. Lah ya kalah. Krakatau ini anak pemula pulang. Nah, erupsinya, nah ya kalah itu kan wa ilal ardi kaifa sutihat apabila bumi sudah apa bicara, lungsur. Nah, ini kan ada pada lungsur, betapa dia jalan. Maka jalan provinsi. Nah, itu kan artinya Allah. Kemudian banjir. Nah itu kan sebagian juga daripada pertanda. Nah nangkadada belum apa matahari berbuli timbulnya di maghrib tinggalamnya di masyrik. Terbalik. Tadi contoh anak jadi sudah mau jadi sampai masjid diubah apa sampai bakalahian panitia masjid deh. Sampai bakalahian dia datang ke rumah guru minta ampun maaf lah pian ngajar awalnya pian dia besok ke sana kami rapat ya rapat apa juga anak ma'alih sak balik kemana juga di Alijar kan matahari berpindah aja nih jauh ke arah timur itu jauh berbajaknya di alih aja jadi ini pertentangan guru aja lawan masyarakat dan panitia masjid anak ma'alih siap jual insyaallah mau kesana juga karena tapi orang ingat karena aku juga peringatan kadang-kadang itu orang takabur di rumah itu jadi orang ambilinya rapat walhasil uyak itu artinya anak mau bahsab menghadap apa ke arah
matahari. Aku jauh mau bisa jauh berbicara. Nah, silakan guru aja. Maaf lah jauh betakun aja. Gangguan pian ini menyembah Allah Taala kah? Menyembah matahari kah? Itu aja betakun. Pian rajin sembahyang itu arah kemana? Kan kiblat kita disuruh menghadap ke Baitullah. Itu aja. Mun pian menyembah matahari aja alih. Alih jajaran ada pas kapan nih? Ada matahari, mungkin nyembah matahari. Itu jurang bubuhan kaum Najran bahari itu menyembah matahari sampai wah ini ada. Orang menyembah sapi ada, sampai wah ini kalau menyembah api ada, majusi itu. Nah, ilah aja. Nah, bapak juang diubah. Mun mataharinya boleh lah ubah, coba kan betulah kada pernah tahu ubah. Nah, tapi juang di Makkah situ. Nah, kita kan ma'arasil disuruh kalau bahadap, bukan kita disuruh bahadap ke matahari. Amun nggak nyambah matahari, ayo ubah ke bapak. Memang kalau menyembah Allah Ta'ala menyuruh kita bahadap Baitullahil Haram. Sudah terjadi kalau itu. Ada sudah. Coba salah pikir daripada seseorang manusia itu kadang-kadang tergelincir. Nah, itu jar kebingungan. Nah, kemudian karena turun bukan Imam Mahdi belum, Dajjal belum, Jus itu itu jar sudah hampir benar, sudah kiamat kita tuh sudah di ujung tumbak jurang. Nah, itu sudah turun buahnya tuh. Nah, nang terakhir karena turun Nabi Isa bin Maryam. Itulah nama bunuh Dajjal. Itu menurut riwayat. Dajjal itu keistimewaannya aja. Bisukannya batanam belum kak. Karena matahari kaunya mutik hasil buahnya. Oh, istimewanya ini adalah istidraj. Nah, tahu kita di mana kadang rata naudzubillah mengenapa itulah. Nah, saat itu dia sangat dahsyat. Nah, sesudah itu ditiup oleh apa? Malaikat apa? Nang tuang tiup apa? Sanjakala. Nah, beban Israfil nih tuang tiup. Pelang tiupnya hancur dunia ini. Tiup kedua, nah di yaumil mahsyar. Tiup ketiga, semua ngumpul. Nah, disitulah pada saat itu dia manusia mulai kubur masing-masing nih berjalan, ada yang bertunggangan, ada yang apa, yang terabang. Nah, itu macam-macam. Pada saat itu dia manusia ada yang bebangun terabang, ditinjak oleh malaikat, ditinjaknya, didorongnya. Nah, kayak itu menurut riwayat pada saat itu. Itu ada hari kiamat, ada konya Umairama. Hari itu hari kiamat. Kita ada kala tiba aja Umairama ini mengarang itu dan pintar benar lah. Pada gampang lah. Gunung-gunung ya, berterbangan, gunung aja terabang. Paling manusia, gunung juga nah. Ada halus gunung terabang bagaikan kapas ditiup oleh angin. Amun kita menghayati cerita yang demikian dasarnya asa kulir lagi kada beribadah, banyak kita beribadah. Sebab apa? Semua anak kita usaha berjimat nih tertinggal. Galang tertinggal. Kalung disimpan anak berdulu. Ada yang datang ke sanak sini nak memaris ya. Nah, padahal kawitan nang cukup rapat nih lah. Ya dibukanya pacul dia galang sidin. Pacul kalung sidin. Nah, apa kabar nang meninggal? Nah, meninggal maka kasihan. Mata terpajam lah, mulut tertutup, hidung supal. Nah, apa kabar? Jaga diantar orang kahubur. Nah, nih mun kita dina kita himati rugi kita hidup di dunia ini. Maka oleh itu orang yang beriman itu satu saat hanya berpikir, maka setahun dia beribadah. Kayak itu tadi. Sesaat dia berpikir, setahun dia beribadah. Kenapa? Karena takutnya lawan hari kemudian, hari yang akhir bahasa kitanya. Kita kada usah hari yang akhir, kematian gitu kita takutan. Kematian nih takutan kita. Siapa namanya mati? Ada namanya mati. Kita salisno aja mencari obat. Apa takutan kalau mati? Apa salisno itu kita berpihak. Nah, takutan kita.
Kenapa yuk jadi kita takutan mati? Nah justru itulah jadi PR kita jarum masalah ini akan PR nah menjadi suatu peringatan kita. Setiap orang yang sudah mendapat sesuatu ciri, kebiasaannya adalah itu bisa terjadi, tapi bisa juga kada terjadi. Kan kayak garing, ya garing ini kan bilang kambang mati. Nah kayak itu Allah, tapi bisa juga sehat. Karena mungkin boleh jadi nya doa ke syariat ini adalah nya ada cerita nih lah di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman itu orang tuh hari anu tanggal anu jam anu dicabut oleh Azrail. Lalu ini kan ke ulama besar. Lalu ujar ulama ini tahu sih dia malaikat Azrail memberikan apa kabar bahwa di kalangan majelis sampian itu ada seikung. Nah itu nah orangnya itu karena hari anu tanggal anu jam anu itu akan aku cabut waktunya. Ujar ulama itu kan padahal kan lawan siapa? Lawan sinang tegar mati tadi. Ikam lah kasih banyak bertobat, banyak berdoa, banyak apa beramal. Karena ikam hari anu tanggal anu jam anu ikam dicabut oleh malaikat maut. Nah, hacut. Nah ini tegar mati ya apa? Makanya apa ulun? Nah, ujar ulama tadi, ikam banyak berdoa dan banyak ikam apa? Ke suatu tempat majelis yang mengingat Allah. Nah pada suatu saat itu lalu nih si seorang laki-laki ini takutan kalau mati. Pas pada saat itu adalah ada pembukaannya kita majelis. Lalunya berada di majelis itu siapa majelis warisi Al-Qurani, seorang kutub, seorang wali. Ini lalu berada di majelis itu di majelis sidin itu nang cagar mati tadi hari itu. Maka pas hari itu nang cagar mati. Lalu duduk di mana? Di para lawan guru duduk. Mendengarkan cerita sidin. Datang malakal maut nih, duduk di mana lawang. Menceleng matanya maitihi lawan silang mati tadi. Aku mencari aja di rumahnya kada matinya di anu Allah ada tempatnya. Sudah nih matinya di anu jamnya ini. Sudah. Kenapa itu orang yang ada di sini? Ujar malakal maut nih. Maitihi malakal maut ini selesai bacaan lalu apa nang si laki-laki ini betakun nang guru nih. Hai guru, siapa nih mau lawang tadi jangan tahu sama ulun mulai awal sampai akhir. Ikam tahulah nih tuh malakal maut. Ikam hari ini jam ini kan di tempat itu kan meninggal mati, tapi ikam ada di sini kedua ini cabut inya. Maka dengan adanya ikam hadir di sini ditambah oleh Allah umur ikam 20 tahun. Wah, ditambah umurnya ya tidak apa mati. Karena ini apa ada di majelis bahwa sini adalah Allah menambah umurnya aja 20 tahun. Apa tambah umurnya 20 tahun? Nah, ini pun ada orang seorang aulia ada nih lah. Kan tahu sih dia nunggu kita tinggal anu jam maka dulu kan pada guru ada di Matapura itu. Bahari orang guru tua lah. Guru Abdul Qadir dengan Sidin Bahari. Lawan ada juga situ guru haji apa guru haji Nasrun Tahir Jurang Bahari guru Tuha lah. Itu Sidin tuh. Adalah guru apa guru haji Mahyuni itu Sidin itu bisa juga beribadah dan sebagainya. Tapi bilanya kita datang ke situ betunduk Sidin anu kan nang aja Sidin hari anu tangga kan meninggal di Sidin. Nah ya ampun. Nah kayak itu jadi orang banyak takutan. Sidin tuh nang itu Sidin kan sin kasih bertobat di Sidin isu kan sin mati maka ada sekujuran. Nah kayak itu jadi orang banyak takutan dalam Sidin tuh. Padahal orang jadi jangan takutan minta doa orang Sidin. Nah menurun cagar mati besok doakan ulun menurut panjang umur. Nah kayak itu aja kan sin memadahkan tuh untung. Ada dulu Habib Ali Al-Habsi bin Habib Muhammad bin Muhammad Al-Habsi di mana Sidin di Ampel. Jadi Sidin itu kan datang di rumah semalam. Jadi ada orang nih datang, orang juga lain nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, gimana kamu aja Sidin? Oh, kamu ini masuk neraka kalau mati dia Sidin rumah. Orang malah hati yang benar. Kalau asal benar, udah kamu tempatnya Sidin.
tobat kamu aja cepat-cepat di sini. Nanti kamu di sini kada berapa hari lagi mau kamu kada berdoa sih minta Tuhan panjang umur kamu akan mati. Maka kamu mati masuk neraka aja sini. Wah, remaja kita nih bakal orang aja datang juga. Wah, jadi ya nih. Jadi lalu kan kisah-kisah Habib nih. Kalau dia kan apa karena ada lu minta banyak benar aja. Terkadang orang menyasak ya naik ya saku tujuh kali nah kayak itu lalu apa membisikin lah kada belakang kau ajar itu pandir jar jujur kau dia bilang mau maaf dulu nih apa ada yang hajat silakan dia beliau tadi habis tadi kan udah saya kita kesana menyasak tadi nah, kalau jujur jar Habib itu adalah bisa esak ujar aja makanya peguru jadi doa kan minta doa kalian orang pulang minta doa kalian sini mudahan jurang apa jangan sampai terjadi kayak itu sekalinya ya itu langsung bulik kalau kau minta doa kada juga sekalinya 2 hari guru jangan meninggal haji itu jangan oh iya ajar kita padahal kan dia guru aja berarti kan tahu si Dinto kalau nah bahwa apa umur nang seseorang tuh tak memang kalau orang-orang nang aulia itu tahu ada catatannya di Lauhul Mahfuz itu ada nang kita nang dicagari cabut tuh ada jarang ngaran situ ya satu pohon ya bila pinang kuning sudah daunnya berak gugur tuh bila gugur ya barang tulisan ngaran kita situ nah ya apa mati hujan cerita atau ini seorang apa guru tadi padahal kayak itu aja sidin ada di Lauhul Mahfuz itu. Nah, jadi mungkin beliau-beliau itu maitihi kalau itu jadi sih tahu melihat karena para aulia Allah itu kan diberikan oleh Allah suatu kemuliaan, suatu keramat nang kada diberikan kepada orang nang lain. Maka mereka itu menyalahi adat ya kita. Sidin ke Makkah itu kan salah tahannya sampai ada cerita di dalam kitab itu orang-orang apa kita di Kalimantan ini datang ke Makkah situ tapi pakaian kada kayak orang Makkah kupiah palung bebutah kan kayaknya orang Dayak kayaknya aja karena mungkin orang Arab orang aja kada jual butah di situ nah sekalinya apa sekalinya orang Muharram Muning nah ke Makkah sana karena udah salam Jumat hilang sidin cobalah artinya selangkahan aja berarti ke Makkah itu nah ini artinya seseorang itu diberi oleh Allah suatu kemuliaan Datu Insa itu kan bahari menurut cerita atau kalau sidin isi tungkat lalu sidin hampir hayat sidin sudah ujar sidin sebagai ciri adalah aku bermakam di sini tajak sidin tungkat sidin tuh aku tumbuh matungkat tuh karing kada mungkin tumbuh hidup kan itulah orang kehendak orang wali tadi demikian juga telah nang kayak apa nang kayak datu-datu nang lain nih nang kayak di apa di Bali itu ada anak Raja Pacitan itu kan namanya asal sebelum masuk Islam Sandira yang ngarannya lalu masuk Islam bernama Siti Khadijah ketika dimakamakan sini meninggal itu kan dibunuh oleh raja padahal raja ini kawitannya menurut riwayat itu kenapa jadi kayak itu dengan secara singkat bailang lawan kawitan nih sampai tiba saat maghrib sidin sembahyang maghrib bapak marasuk mau kena liba masuk mau kena lalu raja melihat raja ini mengaji liak ini bunuh nah menyatakan ini padahal kan orang Islam itu yang perempuan banyak sembahyang kan bukan mau kena padahal kan lihat, padahal kan hantu aja kita. Nah, akhir-akhir kan orang anak dibunuh. Kata kau yang bunuh, jal siapa dia kata kau itu membunuh aku nih. Ada lagi nama kuasa Allah. Ada kau menikah nak membunuh aku. Nah ini pisau ini aja. Kita ucap 2 kalimat syahadat bilanya keluar fokus nih harum maka makanlah aku seperti makan orang keramat. Bilanya keluarnya adalah fokus tuh bau busuk, terserah aja dibuang ke laut, ke kemana, ke terserah aja. Itu minta lawan raja nih. Ujar raja, ayo aja bunuh. Nah, rupanya saking kayak apalah Allah membuktikan nih. Dicucuk oleh Al-Qudu, keluar kukus harumnya luar biasa, lalu dimakan-makan.
di tempat pemakaman raja di Pacitan tuh. Nah, ditanam di situ, di tempat raja. Tanam di situ sebagai keramat. Limbah ditanam, isok timbul buah pohon di atas kubur. Timbul pohon tabang oleh pamangku. Pamangku yang memelihara di situ kan pamangku ngarannya. Dibuang, isok timbul pulang. Nah, jadi ini kan kalau di tempat raja itu ada tumbuh-tumbuhan itu kan kada baik, harus dibersihin. Tabang pulang. Malam besok keluar pada kubur. Pamangku, jangan lagi kamu tabang pohon yang tumbuh di kuburku itu sebagai antinku. Aku melihati orang yang jarah kepada aku. Aku ikut dua mendoakan. Sampai saya ini ada pohonnya tumbuh di atas kuburan. Maka ini daunnya ini pas orang bakaro atau kayak apa? Pas kayak itu tuh. Hah? Nung kayak rambut potong kuning gitu. Nah, sampai bakal harum pohonnya itu. Luar sampai begini. Jadi kan orang Hindu berjarah juga ke situnya. Orang kita iya aja juga situ. Nah itu kan situ apa buat agama Hindu keluar pada kubur sama juga dia tuh sanggul tuh dahulu kan yang harus itu Anwar ngaridin Bahari nang tuang tunggu itu lincah sih den sifat menyipat nih. Nah kayaknya itu mana pian belajar bulak aku tuh belajar sih lawan Datu Jepang. Hah sih dia sudah wafat. Iya sih dia nah malam dia sini keluar sini aku belajar. Nah kita nggak selalu sungai belajar apa tuh insiden apanya insiden musim keluar bisa sama apa tuh insiden belajar yang pada kan nih. Nah penasaran kalau kita nih apa kayak itu kayak pojong keluar sidin ada kawan dia aku mendahakannya sidin menikah mandak sih malam sidin sini udah ada sini keluar sidin malam kalau Abu Bakar ada kawal kami bahari mulai Batapura kesan bersepeda ya sepeda unta tuh bahari. Nah penasaran kalau malam Jumat nah sidin ada juga di situ. Nah nang pertama tuh pas kayak wanyi itu apa wanyi nguruh kayak itu jadi jam 1 malam udah tuh menguruh kayak gitu wanyi itu apa nih tuh timbul mereka selalu aja kita lampu silukan ada lampu listrik lampu culok bahari itu lampu apa anu berminyak gitu nah campur duduk lampu biasa di kita itu belinya bisukan dia kada mengorek hidung bahirang itu balok hidung. Nah sekali jam 1:30 malam pas atan tahajudan kami di situ lalu tarang tuh mendekat selalu dia kita nampak kelihatan kubur sidin itu di situ. Nah kada terpakai lagi apa lampu itu. Lalu sidin mengucapkan salam. Assalamualaikum jasidin. Waalaikumsalam. Bah, ya kita sudah tahu dia kada tahu semua alhamdulillah. Tapi dia tahu sudah kayak berdoa kan tinggal di sini. Nah, berarti kan sini keluar pada kubur. Nah, itu tuh lah jadi itu kenyataan. Nah, jadi para wali-wali itu kan mereka itu diberi kekuasaan oleh Allah suatu karamah. Kada menjadikan suatu apa bahasa kitanya kada mungkin Allah sesuatu apa juga pun Allah maliki pasti akan jadi. Nah itu bukti kenyataan. Berkat kita apa banyak berjalan. Untung juga ini telah kata berjalan lagi. Dahulu apa sampai 20 hari di Blitar situ di makam Bung Karno itu. Karena ke Bali ada 20 hari ada sampai selebih hari bisa sampai sebulan. Nah, tapi alhamdulillah ada aja orang menjamin. Ya kan berapa kan duitnya? Jangannya seandainya 3 hari kami kada balik mati. Kenapa jadi mati di amroji selambut ya. Tidak kalau matinya tempat. Nah, itu tuh lah. Jadi artinya Allah Ta'ala memberikan suatu masa panjang umur. Nah, terdapat pun aulia itu ada di Sumbawa. Sumbawa itu agak antik lagi nih tuh di atas gunung. Sini nih rambut sidin tuh mau kira 7 meter bisa habis mau lilingnya awak sidin koko sidin tuh mau 6 meter bisa habis apa mau lilingnya awak sidin di atas gunung sana kayak apa makan pikirkan aja ada koko belilit ke awak orang makan ada makan tapi sini hidup sigar sidin. Nah itu artinya makan tuh kalau menjadikan hidup. Ya, banyak orang mau makan mati. Ini kan menyajikan hidup.
Jadi yang menjadikan itu Allah. Nah itu kalau itu seorang orang aulia itu kayak itu. Pokoknya setiap kampung itu ada walinya. Cuma kita kada tahu siapa. Kadang-kadang bisa juga kita tahu bos itu wali. Kadang kalau ada wali kita nyambat. Nah ngalih itu kita kada tahu orang tua wali apa ada. Nah nya ada nang dirinya tuh tahu dijadikan Allah Ta'ala wali, orang kada tahu. Orang yang berarti sidin kada apa-apa dimaapakan sidin yang tahu di sidin. Nah ada nang orang tahu bahwa sintu wali, cuma sidin kada tahu. Nah ini kan kita kan belum nyambat. Ada nang sidin kada tahu jadikan wali oleh Allah, kita pun kada tahu. Nah ini nang ali. Nah kita bisa tersambat sidinnya. Lalu kan Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala sangit bahasa kitanya. Man ada walian bahkan azantu bil harbi. Siapa kata Nabi firman hadis kursi ini, siapa nang memusuhi lan waliku, aku jatuh nang memeranginya. Namun Allah Ta'ala nang turun tangan, maka akan binasalah seseorang itu. Nah itulah yang kita takuti di dalam suatu kehidupan kita, nang saling sambat menyambat dia kita. Nah jangan-jangan kita sambatnya lebih mulia pada kita, karena tahu kita kan banyak orang kayak itu, nang kayak rupa, nang kayak orang gila. Nah kan kayak itu terkadang harikul adat, nang kayak bahari itu kalau di mata Quratu sidin kan kadang-kadang kayak betilanjang kayak itu. Dan setiap sinto bersinto hadap sebelah berjalan ingka itu Allah aja sampai ke pasar. Pokoknya apa yang ditukar sidin aja terus duit di dalam tas sidin tuh buruk tas. Tapi di toksin ada duit, toksin ada duit. Anu apa aja. Orang ini kan banyak kegila ya guys ini tuh. Orang kada tahu. Yang kegila ya. Akhirnya tahun 71 atau 72 kalah kalau kada salah. Banjir di Martapura. Jaka seandainya nih masuk banyu tuh kira-kira mun samitir ada di masjid Martapura tuh banyu masuk. Sidin duduk di muara lawang kada masuk banyu. Nah itu hanya kurang. Kenapa dia tidak masuk banyu? Pesisih banyu, sidin duduk di muara lawang. Orang masjid kada masuk banyu. Nah itu kan dahulu tuh sidin itu nya orang wali itu kesandak sidin pengantinan pulang ya sidin pengantinan ini sarwani orang dihiga dulu utama aja sidin, jangan orang jauh. Uja sidin, kamu jujur aja sidin tuh, nah utama nang parak sih nang membantu kita. Rupanya ada keponakan sidin ini kikira aja pang lah. Kamu sok kikira, anu orang ke rumah nih, lalu kan biasa aja kan dia kakak itu aja. Nah, sangit sidin, lalu sidin orang pelaminan, sidin berabah di pelaminan. Maka sidin awak kan kalau mandi ya sidin tuh berabah sidin tuh, malah tambah belak jar. Anam, jangan di situ anu jar. Anu orang kada bagus lagi karena pelantaian orang. Ya aja sidin. Turun sidin habisin gayung, maka nang baah banyu nang abuk kayak susu itu. Baku boy sidin di apa? Di pelaminan baku tiak na apa nang tukang nang pakaian ini. Nah, sekalinya mbah tak liis banyak sedikit kedadarikan. Nah, sidin itu hanya pada saat itu orang kalau yakin bahwa sidin seorang wali. Nah kan itu tahu kita kada wani kita menyambat kayak sidin itu tahun berapa itu bahari tahun 73 kalau kada salah 74 itu meninggal sidin pas dimakam-makam belintip kuburan sidin. Nah tahan tak itu ya sepali ini kada lagi sidin dalam kubur nih ya sekong kada aja di saat anu ini bisa patah jar lahatnya bersusualan tabuk harus ada lagi orangnya. Habis lo kakaknya ada. Nah, berarti diangkat oleh Allah sudah orang itu tuh lah. Nah, jadi banyaklah terjadi nang kayak itu. Orang maulah apa pulang irigasi itu. Kan diiksa orang kalau pas terdapat situ kuburan misalnya kan ada lagi tapi tak ada orangnya. Ini kan mayat, berarti kuburan bahari sini. Di anu sekalinya apa? Sisimut meranting lagi sisimut. Orangnya nih. Nah, memanting sisimut. Kainnya aja kada hancur. Nah, tak hancur kalau si tukang tabuk nih. Manu eksa itu. Diambil sini dikeluarkan,
Jadi ujar guru, beri guru tua, jangan diapain di sini. Biar akan kayak itu aja, salin anunya aja sidin ke makam lah, ke makam lain. Amunisinya kita harus cuma pulang. Nah, sigar orangnya putih kuning, mau berebut melihat semalam itu. Hah? Berarti kan orang tuh kada dihancur. Jadi nyata bahwa hadis Nabi itu matinya seseorang itu ada tiga. Pertama ada mati itu kada dihancur. Nah buktinya itu kan ada sudah kada dihancur. Berapa itu matinya? Kadang ada satu tumatan si Didi itu kada lagi misal kada dikira kada ada kubur. Nah satu lah. Ada juga yang mati kita itu adalah dihancur. Tertinggal tulang belulangnya aja lagi. Ada juga yang mati itu kada dihancur dan hilang, diangkat langsung ke atas sana. Tiga kematian oleh manusia itu. Ada yang kada dihancur. Yajar barang siapa mengamalkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu sampai habis sesudah maghrib, orang itu jar matinya kada akan dihancur. Itu ada kalau juga itu mungkin boleh jadi itu. Nah, ada juga yang hilang. Batak dimakan-makan ya ada lagi makamnya, ada lagi orangnya. Nah itu kalau yang hilang kalau. Nah itu kan sesuai dengan hakikat dan etikatnya dalam amal beribadah itu. Kada ada lagi perasaan insani itu, perasaan manusia itu kada ada lagi. Jadi kita ada sama lawan kada ada, hidup sama lawan mati. Kita kan lain kalau bila ada lawan kada ada beli. Munya ada kurihin nya ada. Ketawa galak-galak pak jaka dada kumama semua. Nah lain tuh artinya. Nah sama juga hidup lawan mati orang itu kan sama. Ada kita lain, apun hidup pada mati. Buktinya apa? Garing sedikit aja kita bubat, takutan kalau mati. Itu sebab garing itu. Nah ada orang kayak itu garing kayak apa kah? Ya tuh bahasa kitanya yuhibbunal maut wa tuhibbunal hayat. Sukanya mati itu sama sukanya hidup. Hidup alhamdulillah, mati pun syukur. Nah kayak apa aja supaya kayak itu. Nah ya yang kita bergambar dia kita memaraki jalan untuk menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu dan amal. Jadi kita bela ilmu, amal. Ilmu tadi kita tahu. Nah seperti orang mengamalkan kayak tabarak tadi. Orang mengamalkan surah Yasin. Nah, orang mengamalkan zikir, mengamalkan tasbih, mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar. Nah itu kan diamalkan. Walaupun kita kada banyak sehari, tapi kan sehari umpamanya kada sebanyak kita 10 aja kali 10 tahun umur kita berapa? Nah kada pamitung kita, banyak aja jadinya sedikit aja. Apalagi kita sebenarnya waktu paling 100. Nah itu bahasa kita yang mengaridit surga. Mengiridit kendaraan mana kita 1 juta sebulan. Tapi mengaridit apa? Nah pasti kita akan ke sana. Mati itu pasti. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna as-sa'ah wa la yastakhiruna as-sa'ah. Apabila sampai ajalnya sedetik pun kada bisa akan ditunda. Kada bisa didahulukan, kada bisa diakhirkan. Nah, namun sampai saatnya amun dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi sesuatu persiapan ya kita daripada mendapatkan suatu keberuntungan mati ialah dengan amal dan ibadah dasar dengan ilmu. Maka oleh itulah kita menuntut ilmu itu walaupun peribahasa sedikit tapi kita amalkan. Walaupun kita banyak berilmu tapi karena diamalkan bahasa kita sama pun kayu yang ada berbuah. Coba lihatlah pun kayu yang ada berbuah. Akhirnya apa? Tabang orang. Limbah di tabang orang, tatak-tatak orang pulang. Mbak ditatak orang, tungkih orang pulang. Mbak tungkih orang, dijamur orang pulang. Mbak dijamur, suruh orang ke api. Nah, itu tuh. Nah, jadi justru itulah ilmu lawan amal ini adalah suatu menunjang bahasa ini kehidupan kita dunia dan kebahagiaan hidup akhirat. Makanya orang yang berada di majelis ilmu itu orang-orangnya bahasa kita yang diberikan petunjuk. Nah orang kada diberikan petunjuk berat mah melakukan hal yang demikian itu. Nah maka oleh itulah kita kalau bahasa kitanya nang kita kada ada apa-apa nih, mandi bawa wudu kan kadang kali kita mandi dilipat untung mandi kita bawa wudu
Itu bahasanya kita mensucikan daripada zahir kita. Nah, bahwa berwudu kan makanya orang berwudu itu menghilangkan daripada hadas. Hadas kecil. Daripada kita kan parai bahwa apa mandi. Nah, kayak itu kan disunahkan kita itu banyak berwudu. Kalau para kita anak ke pasar ke berwudu dulu. Kawa sampai duduk kita kan berwudu kita. Lalu naik kita ke apa? Maka apa ke rumah? Ke sejadah kita sunah wudu boleh. Itu sunah wudu. Nah, kalau sunah wudu itu alladzina idza fa'alu fahisyatan amun hafal. Ayat kedua ma ya'mal su'an amun hafal. Amun kada hafal qul ya qul wallah aja. Kada hafal juga qul wallah aja. Kada hafal juga Fatihah aja. Nah, jangan Fatihah aja, janganlah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah aja. Alhamdulillah itu salah dalam kaidah. Ya, no. Akhirnya apa? Ujar gurunya. Nah, itu kan mesti. Pokoknya setiap kita berwudu, naik kita sunat wudu. Itu kan sunnah. Banyak kita anak zuhur. Naik kita kan berwudu, sunat wudu dulu. Anaknya sunat zuhur. Qabliyah ba'diyahnya. Nah, itu lebih apa? Lebih utama. Satu sunnatun muakkadah. Itu sunat wudu orangnya. Ini ada sunat wudu, ada sunat qabliyah ba'diyah, ada sunat ab'ad, sunat apa bahasa kita nang sunatan kita semia hadiah itu tuh. Nah, itu sunnatun muakkadah. Jadi kita sembahyang itu seperti ada sembahyang yang biasa. Cuma amunnya kita hafal ayat-ayat itu memang ada tertentu. Sembahyang hajat kan ayatul kursi, yang ayat pertama, kedua amanar. Ini punya hafal. Amun kada hafal amanar apa-apa langsung akan cari nang nyaman aja. Nabi itu menyampaikan, kata Nabi, carilah ayat yang lebih mudah bagimu. Nah, kita mudah banyak qul Allah dulu. Sementara nih namun hafal yang lain kayak subuh sejadah nih. Hafal alif lam mim tanzil, ya silahkan. Tapi mau kada hafal tuh bulik-bulik alif lam mim tanzil. Nah, lebih baik cari yang lain. Nah, itu kan hanya sunnah. Sampai kharul sujadah itu kan kita sujud. Itu sujud sejadah orang nyambat. Dan sujud tilawah. Sujud tilawah itu setiap kita baca Al-Qur'an, nakana sajidah, kharul sujadah, yasjudun. Nah, kita sujud kita dan sujud tilawah ngarannya itu ketika kita baca Al-Qur'an sih kira kena Al-Qur'an dulu. Sujud kita sunnah. Qabliyah ba'diyah itu kan ada apa? Zuhur. Qabliyah ba'diyah ada, asar hanya qabliyahnya aja, ba'diyahnya kada ada. Maghrib qabliyah ba'diyah ada, isya qabliyah ba'diyah ada. Subuh qabliyahnya aja ada, ba'diyahnya kada ada. Nah, itu tuh sunnah. Sunnah ini bahasa kitanya suatu kelebihan daripada yang wajib. Amun ada nang kurang di dalam nang wajib itu kita menggawi, kita melaksanakan sunat qabliyah ba'diyahnya, itu nang menapalinya, yang itu tambalnya. Kurang umpamanya kita sembahyang nang wajib, tapi kita ada sembahyang sunat, nang sembahyang sunat itu nang menapalinya. Jadi kada jadi kurang ngarannya. Nah, sunah naleh, sunat ab'ad, sunat ab'ad itu mereka yang witir, taubat. Nah, itu tuh sembahyang tahajud. Nah, itu yang kita amalkan. Nah, kita berwudu tadi pulang, Bapak labihi wudu kita. Jangan sebatas siku aja, batas-batis tikas apa lali labihi. Nah, itu lebih utama dan lebih baik. Kemudian kata Nabi, inna man dzakarallahu inda wudu'ihi tahharahullahu jasadahu kullahu wa man lam yudzakirillahu lam yutahhiru minhu illa ma asabahul ma. Barang siapa baudu jar kita selalu ingat lawan Allah. Jadi baudu itu selalu kita ingat lawan Allah. Niscaya Allah mensucikan seluruh adalah jasadnya. Dan siapa nang kada berzikir, kada ingat lawan Allah ketika baudu,
Allah kadang mensucikan seluruh badannya, melainkan suatu barang karena baju yang ia berwudu itu. Nah, karena wudu itu aja yang diampuni Tuhan. Amun kita berwudu, kita sambil berzikir, sambil ingat lawan Allah. Ada makanya kita kada boleh berwudu itu berbandir. Sambil berwudu, sambil berceramah, sambil berkesah, nah itu lebih abdal kita ingat. Ketika berwudu itu disucikan Allah Ta'ala seluruh tubuh kita. Amun orang kada ingat orang Allah, hanya apa nang kita basuh itu aja yang diampuni Tuhan dosanya. Kita ada dosa nang tangan, bawa wudu gugur jak dosa nang di tangan itu. Kita maitihi sesuatu, kita basuh muka gugur dosa-dosa nang di muka kita. Nah, jadi kita banyak wudu itu, banyaklah kita menggugurkan segala dosa. Kemudian i'lam, ketahuilah oleh kamu pula bahwa makruh di dalam air sembahyang itu adalah 7 perkara. Nah, sampai sini aja kita, karena insya Allah kita sambung. Ini tentang makruh pulang nih, kita bahas wudu itu. Laqad Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Diambil itu lah.